پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور بالخصوص جو ہم سب کے مہمانان مکرم یہاں تشریف فرما ہے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا حکیم الدین صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا غیور صاحب، یہ اکابر ہمارے اس گاؤں میں تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ ہمارے معزز مہمان ہیں جن کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا کی اتنی مصروفیت، اس کے باوجود ہمیں وقت دیا، ہمارے گاؤں کو جو بھی آپ وقت دیں، یہ اللہ کی ہم سب پر بڑی نظر کرم ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال مجھے کچھ آپ حضرات کے درمیان اپنے دل کی کچھ باتیں رکھنی ہے، اور پھر یہاں سے مجھے کہیں دوسری جگہ جانا ہے، اس لیے مفتی صاحب سے میں نے درخواست کی کہ آپ سب سے پہلے میرا بیان کرا دو، تو حضرت نے میری درخواست کو قبول کیا۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر یہ فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے نوجوانوں، دینی بھائیوں، بزرگوں، آج پورا معاشرہ، پورا سماج اپنے حق کی بات کر رہا ہے، اپنے حق کی آواز اٹھا رہا ہے۔ آدمی اپنے حق کو چاہ رہا ہے کہ اس کو اس کا حق مل جائے۔ شوہر اپنی بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میری بیوی میرے حقوق کو ادا کرنے والی بنے، اور بیوی اپنے شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ چاہ رہی ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرے حقوق مل جائیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، اور استاد ذمہ داروں سے، اور ذمہ دار استادوں سے۔ بہرحال یہ ایک نظام چلا ہوا ہے، ہر انسان اپنے حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، اور میرے حقوق جس سے متعلق ہیں میرے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ بہت کم افراد اس روئے زمین پر ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار یہ بات کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے ماتحتوں کے میرے سے کس کس انداز کے حقوق متعلق ہیں، اور ماتحت یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے ہمارے سے کس طرح کے حقوق متعلق ہیں۔ تو اگر انسان دوسروں کے حقوق کی فکر کرے گا تو یہ سب سے بہتر انسان ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، کسی کے حق تلفی کرنے والا بن کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے دامن پر کسی طرح کا کوئی حق کسی انسان کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچنے والے، یہ سمجھنے والے بہت کم افراد ہیں، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے، باپ بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق کی رعایت کرے، اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ، میری ماں میرے حقوق کی رعایت کرنے والے بنے۔ لیکن ہر انسان دوسروں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، اپنے حقوق تو چاہتا ہے اور یہ آواز بلند کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے بتایا ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اچھا آدمی وہی ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے والا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے، کسی کا کوئی حق ہم ضائع کرنے والے نہ بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہماری حاضری ہو تو ہمارے دامن پر کسی کا کوئی حق اور کسی حق کو ضائع کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہماری زندگی کامیاب ہے، اچھی زندگی گزارنے والے ہیں اگر ہم اس انداز سے زندگی گزاریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج کل جب ہم اپنا نکاح کرتے ہیں یا اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی نہ تو کوئی رعایت ہوتی ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے،
लड़की को बताया जाए तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम दूसरे घर जाओगी, वहां तुमसे तुम्हारे शोहर के कुछ हुकूक मुताल्लिक होंगे, तुम्हारी सास, तुम्हारी ननंद, तुम्हारे देवर, जेठ, ससुर जो होंगे उनके कुछ हुकूक तुम्हारे से मुताल्लिक हैं। ये चैप्टर, ये सबक, ये चीज हमारी जिंदगी से खाली हो चुकी है, जिससे हर इंसान ये चाह रहा है कि मुझे मेरा हक तो मिल जाए और दूसरों के हुकूक को ज़ाय करने वाला मैं बन जाऊं। यही हो रहा है। एक बाप अपनी औलाद से शिकायत तो कर रहा है, औलाद की शिकायत तो लोगों से करता है कि मेरी औलाद मेरे हुकूक को ज़ाय कर रही है। माँ बाप रोते फिर रहे हैं, अपने रोने को लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि उन माँ बाप ने अपनी औलाद के हुकूक को ज़ाय किया है, उनकी परवाह नहीं की है और उनकी रियायत नहीं की है। वो समझते कि मेरे बाप का मुझसे क्या हक है, मेरी माँ का मुझसे कौन सा हक मुताल्लिक है, मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने पहले अपनी औलाद के हक को ज़ाय किया है, इसी वजह से ये औलाद अपने बाप के हुकूक को ज़ाय कर रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। आपके पास एक बाप आया और उस बाप ने आने के बाद अपने नौजवान की शिकायत की। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मेरा बेटा मेरी इताअत नहीं करता, मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता, मेरे कहे को नहीं मानता। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साहिबजादे को बुलवाया और बुलवाने के बाद उससे पूछा कि तुम अपने बाप की इताअत नहीं करते, अपने बाप के कहे को नहीं मानते। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उस नौजवान ने बरमला बरजस्त ये बात कही, हाँ मैं अपने बाप की इताअत नहीं करता, अपने बाप की फर्मा बरदारी नहीं करता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हैं कि जिनकी मंशा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में बहुत सी आयात उतारी। वो उमर फारूक जो आदिल था, मुंसिफ था, जिसके इंसाफ को दुनिया जानती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उस नौजवान ने बरमला ये बात कह दी कि हाँ मैं अपने बाप की इताअत नहीं करता हूँ, फर्मा बरदारी नहीं करता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि तुम्हें अपने बाप की इताअत करनी चाहिए, ये बाप का हक तुम्हारे से मुताल्लिक है कि औलाद बाप के कहे को माने, औलाद बाप की इताअत करे, औलाद बाप की फर्मा बरदारी करे, ये माँ बाप का औलाद पर हक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को बाप का हक बताया, लेकिन उस नौजवान ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या मेरे कुछ हुकूक मेरे बाप से भी मुताल्लिक है, या सिर्फ मेरे जिम्मे मेरे बाप के हुकूक है, मेरा भी कोई हक है या नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त में औलाद के हुकूक बतलाए। पहला हक औलाद का जो बाप से मुताल्लिक होता है, मां से मुताल्लिक होता है, पहला हक क्या बताया है? वो पहला हक जो बताया है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो साहिब औलाद हैं, माँ बाप हैं,
निकाह करने की दहलीज पर हैं, निकाह करना चाहते हैं, अपनी औलाद का निकाह करना चाहते हैं या जवान हो चुके हैं, सब सुन ले, कान खोल कर सुने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला हक क्या बताया? पहला हक ये बताया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बने, तो पहला हक ये है कि उस बच्चे के लिए माँ का सही इंतखाब किया जाए, नेक माँ का इंतखाब किया जाए, अच्छी औरत का इंतखाब किया जाए, निकाह में अल्लाह की नेक बंदी को लाया जाए, फासिका ना हो, फाजिरा ना हो, गुनाहगार ना हो, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली ना हो, ऐसी औरत को निकाह में लाना, ये समझिए कि आप अपनी औलाद के हक को अदा करने वाले हैं। लेकिन आज मैं मुआशरे से, आज मैं समाज से, आज मैं अपने नौजवानों से, आज मैं अपने बुजुर्गों से, आज मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब बारी आती है अपनी शरीक हयात के इंतखाब के, वो चाहता है कि मुझे निकाह करना है और मैं अपनी अहलिया किसी को बनाना चाहता हूं, वो किस चीज को मुंतखब कर रहा है, वो क्या चाह रहा है? मेरे भाइयों, उसकी चाहत ये है दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, माल मिल जाए, हसब नसब मिल जाए। न जाने कैसे कैसे ख्यालात आज मेरे नौजवानों के जहनों में और मेरे भाइयों के जहनों में होते हैं कि हमें ऐसे घर से बच्ची लानी है कि जो मालदार घराना हो, वहां से जहेज मिले, हमें थाली मिले, कई लाख कैश मिले, गाड़ियां मिले, पिलोट मिले, बंगला मिले। ये ऐसी हमारी ख्वाहिश, ये हमारी चाहत होती है। और हम जो औलाद का हक है कि नेक औरत का इंतखाब किया जाए कि जिसके पेट से नेक औलाद पैदा हो, ये हम उस वक्त में सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि ये औलाद का हक है। सही औरत को अपने निकाह में लाना चाहिए, नेक औरत को तलाश किया जाए, अल्लाह की नेक बंदी हो, तहज्जुद गुजार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो। हाँ, आज किन औरतों का इंतखाब किया जा रहा है कि जब किचन में जाएंगी तो सर पर दुपट्टा नहीं है, जब बच्चे को दूध पिला रही है, मोबाइल सामने चल रहा है, फिल्में देख रही है, गाने सुन रही है। हाँ मेरे नौजवानों, आज मुआशरा अपनी औलाद पर इस अंदाज से जुल्म कर रहा है कि माओ का सही इंतखाब नहीं कर रहा है, तो कहां से इन माओ की कोख से अल्लाह के नेक बंदे पैदा होंगे? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे अल्लाह के वली पैदा होंगे, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी जैसे अल्लाह के नेक बंदे, शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी, न जाने कितने अकाबिर इस दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, इन माओं की कोख से अल्लाह के नेक बंदे नहीं पैदा होंगे। हाँ, ऐसी औलाद इन माओं की कोख से पैदा होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करेगी, नमाज़ें छोड़ेगी, रोजे छोड़ेगी और न नमाज की परवाह करेगी, न रोजों की परवाह करेगी। सुबह से लेकर शाम तक मोबाइलों के हवाले अपने आप को करके अपनी जिंदगियों को तबाह करेगी, फिल्म देखेगी, अय्याशियां करेगी, मक्कारियां करेगी। ऐसी माओ की कोख से ऐसी नाफरमान औलाद पैदा होगी। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बुजुर्गों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, तो आप अपनी औलाद का पहला हक ये है कि आप उस बच्चे की माँ का इंतखाब सही करें। आप अल्लाह की नेक बंदी देखें कि हाँ, वुजू करके अपने बच्चे को दूध पिला रही है, हाँ वुजू करके अपने सीने से अपने बच्चे को लगा रही है, वो दूध पिलाती हुई कुरान की तिलावत कर रही है, अल्लाह के कलाम को पढ़ रही है, उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र है, उसके ज़हनो दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत
छाई हुई है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे नौजवानों, जब ऐसी माँ होगी तो उस माँ की कोख से अल्लाह के नेक बंदे पैदा होंगे, वली पैदा होंगे, बुजुर्ग पैदा होंगे, हाफिज कुरान पैदा होंगे, आलिम कुरान पैदा होंगे, मुहद्दिस पैदा होंगे, मुहक्किक पैदा होंगे, मुफक्किर पैदा होंगे। हाँ, ऐसे अफराद पैदा होंगे कि जो अपनी माँ की खिदमत करने वाले, अपनी माँ की फर्माबरदारी करने वाले। हाँ, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली, रात में अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, टांगे दाब रहा है, प्यार आया, मोहब्बत आई, माँ के पैरों के तलवों को चूमने लगे। माँ ने कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, अम्मी जान, इस मकाम तक पहुंचाने वाली, वक्त का इमाम बनाने वाली आपकी वो दुआएं हैं, आपकी वो मोहब्बत है कि जो आपने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आप मुझे दूध पिला रही हैं, बावुजू होकर दूध पिला रही हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ती हुई आप मुझे दूध पिलाती थी, तो मैं अल्लाह का नेक बंदा न बनूंगा और आपकी फर्माबरदारी करने वाला न बनूंगा। तो क्यों नहीं बनूंगा? इसलिए कि जब माँ की तरबियत इस अंदाज की होगी, ए मेरी माएँ जो मेरी आवाज को सुन रही है, सुन लो, खुदा की कसम, जिस वक्त में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सिर्फ दूध नहीं पिला रही है, वो सीने से लगा हुआ बच्चा माँ के जहन को, माँ के दिमाग को, माँ की सोच को, माँ की फिक्रों को, माँ के ख्यालात को वो बच्चा पढ़ता है और अपनी जिंदगी में उन चीजों को लाता है कि मेरी माँ ने किस सोच से, किस फिक्र से, किस जज्बे से मुझे दूध पिलाया है। ए मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारी औलाद साले बने, नेक बने, तो औलाद का पहला हक यह है कि उसके लिए माँ का सही इंतखाब किया जाए। तो ये पहला हक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया। और दूसरा हक क्या बताया? दूसरा हक बताया कि बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए, ऐसा नाम रखा जाए जिसके माना अच्छे हों। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम बदल गया है। पहले ये सिस्टम था कि लोग जानते नहीं थे, बुध वाले दिन पैदा हुआ तो बुद्धू रख दिया, मंगल में पैदा हुआ मंगलू रख दिया, इतवार में पैदा हुआ इतवारी। इस तरह के नाम अब भी बहुत से हमारे बुजुर्गों के हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इस ताल्लुक से बड़ी सूझबूझ आ रही है, वो नाम सही रख रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरा हक बताया कि सही नाम रखा जाए। उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरा नाम ज्वाल रखा, जिसके माना आते हैं गोबरेला। उस कीड़े को कहा जाता है कि जो गोबर में रहता है। मेरे बाप ने मेरा नाम ये रखा। और पहला हक जो बताया, माँ का सही इंतखाब किया जाए। तो उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ बदनामे जमाना है, ऐसी औरत से मेरे बाप ने निकाह किया है। तो उस नौजवान के पहले हक को जाये किया, दूसरे हक को जाये किया। और तीसरी बात, तीसरा हक जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, वो ये है कि बच्चे को तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए, उसको अच्छी तालीम दी जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए। ये तीसरा हक औलाद का है मेरे भाइयों। तो उसने पहला हक जाये किया, माँ बदनामे जमाना। दूसरा हक जाये किया, नाम अच्छा नहीं रखा, ज्वाल रखा, जिसके माना गोबरेला। तीसरा हक जो बताया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि तालीम तरबियत अच्छी दी जाए। उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आज
19 साल का हो गया हूँ, मेरे बाप ने मुझे न तालीम दी है, न मेरे बाप ने मेरी तरबियत की है। वो तीसरा हक भी उस नौजवान का ज़ाय कर दिया। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और आने के बाद फरमाया कि चले जाओ, जब तुमने अपनी औलाद, अपने लड़के का हक ज़ाय किया, तुमने इसके हक की रियायत नहीं की, तो अब ये लड़का भी तुम्हारे हक की रियायत नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपके हुकूक की रियायत करे, तो आपको अपनी औलाद के हुकूक को अदा करना होगा। इसी तरह जिस तरह एक बाप के जिम्मे औलाद के 3 हक, औलाद के जिम्मे बाप के 3 हक, पहला हक है इताअत, कि औलाद माँ बाप की इताअत करे, दूसरा हक खिदमत और तीसरा हक ताज़ीम। ये माँ बाप का हक औलाद से मुताल्लिक है। इताअत में माँ और बाप दोनों बराबर हैं, खिदमत में माँ का हक बाप से बढ़ जाता है और ताज़ीम में बाप का हक माँ से बढ़ जाता है। बहरहाल मुझे इस तफसील में नहीं जाना है। अब मैंने आपको बताया कि बाप के जिम्मे भी 3 हक, माँ इसी तरह औलाद के जिम्मे भी 3 हक। अब हमें पहले औलाद के हुकूक को अदा करना है। जब हम अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि हमारी औलाद ने हमारे हक को अदा नहीं किया, हमने औलाद के हक को और औलाद की तालीम और तरबियत के लिए फिक्रमंद रहे, उनके हुकूक के लिए फिक्रमंद रहे, लेकिन मेरे भाइयों, हो यही रहा है कि माँ बाप अपनी औलाद के हुकूक की रियायत नहीं कर रहे हैं, बाप अपनी औलाद के हुकूक की रियायत नहीं कर रहा है। इसलिए यह बदनज़मी चल रही है कि माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि मेरी औलाद मेरी इताअत नहीं कर रही है। तो तीसरा हक क्या बताया है? तीसरा हक बताया कि औलाद को तालीम दी जाए, औलाद को तरबियत से आरास्ता किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपनी औलाद की तरबियत के लिए कितने फिक्रमंद हैं? हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में ये किस अंदाज की फिक्र है और हम क्या समझ रहे हैं? एक बाप सुबह में अपने घर से निकलता है, शाम में आकर बढ़ रहा है, शाम में आता है, सो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं मेरा बच्चा मदरसे जा रहा है या नहीं, मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं, कोई जानता नहीं है। रात में जब बाप आया, बाप ने मोबाइल निकाला, मोबाइल में अपने आप को मशगूल किया, माँ ने मोबाइल को निकाला, अपने आप को मशगूल किया। न बाप को पता है मेरी औलाद कहाँ है, न माँ को पता है मेरी औलाद कहाँ है। जब हमारा अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से ये जहन है, ये दिमाग है, ये फिक्र है, ये कोशिश है, तो कहां से हमारी औलाद ये तालीम से आरास्ता हो सकती है? मेरे भाइयों, खुदा की कसम माफ करना, आज ये समाज की सूरत हाल है। इसी गांव की मैं बात बतला रहा हूं। एक जगह जाना हुआ, बताया कि मेरी लड़की ने इंटर कर लिया। मैंने उससे मालूम किया कि ईमान मुफस्सल सुनाओ, नहीं सुनाई, ईमान मुजमल सुनाओ, नहीं सुनाई। मैंने पूछा बेटा दूसरा कलीमा सुनाओ, उसको दूसरा कलीमा याद नहीं था। मैंने कहा कि पहला कलीमा सुनाओ, उसने पहला कलीमा तो सुनाया है लेकिन वो भी तलफ्फुज की रियायत के बगैर पहला कलीमा सुनाया। जब हमारी बच्चियों की तालीम की ये सूरत हाल हो, आज हमारे बच्चे क्या सूरत हाल है? बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बाप
बाप चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसका बेटा बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है, उससे कहा जाता है क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वो कहता है मैंने तहारत हासिल नहीं की, मैं पाक नहीं हूं, मेरे कपड़े पाक नहीं है, मैंने इस्तिंजा नहीं किया है, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा बदन नापाक है। ए मेरे भाइयों, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बाप की जमीन का मालिक ये है, बाप की फैक्ट्री का मालिक ये है, बाप की दुकान का मालिक ये है, लेकिन बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? कभी सोचा, कभी जहन दोहराया, कभी दिमाग में लाए, हाँ ये जो जनाजा पड़ा हुआ है, ये बाप पड़ा हुआ है, इसने कभी कोशिश नहीं की थी कि अपने बच्चे को नमाज जनाजा सिखा देता। इसने कोशिश नहीं की थी कि मेरा बच्चा नमाज सीख लेता, मेरा बच्चा मदरसे में चला जाता, किसी मकतब में चला जाता, वहां अल्लाह के नेक बंदे से कुरान पढ़ता, बाप के हक को जानता, बच्चा मदरसे में पहुंचने के बाद नमाज जनाजा को सीखता। नहीं, इस बच्चे ने नहीं जाना है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीजों, आपका जनाजा पड़ा हुआ होगा। और हमने बहुत से नौजवानों को देखा है, वो जब नमाज जनाजा की बात आती है अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। मैं उन मेहमानों से और उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, ए मेरे भाइयों, आप नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए गए हैं या उस मुर्दे की सिर्फ जियारत के लिए गए हैं या अपनी हाजिरी चढ़ाने के लिए गए हैं? आपको इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि जब आप अपने घर से निकले थे, आप अपने कपड़ों को पाक कर लेते, अपने बदन को पाक कर लेते, हाँ उसकी नमाज जनाजा पढ़ के उसके लिए दुआए मगफिरत कर देते, अल्लाह से कहते रब्बा ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा दोस्त है, इसको बड़ी मोहब्बत थी मुझसे, आज इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया हूं। ए मेरे नौजवानों, ये कैसा मुआशरा, ये कैसा समाज तैयार हो रहा है कि हम अपने भाई की नमाज जनाजा की जब बात आती है अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। ना मेरे भाइयों, ये अच्छी बात नहीं है, ये अखलाक की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात नहीं है, ये समाज की बात नहीं है, ये मोहब्बत की बात नहीं है। मोहब्बत की बात तो ये है कि आप उसकी नमाज जनाजा में शरीक होकर उसके लिए दुआएं मगफिरत करो। बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा में शरीक होए और होने के बाद अपने बाप के लिए दुआएं मगफिरत करे। हाँ ये तो होता है, बेटे ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, अगले दिन मदरसे में आएगा, महल्ले में ऐलान होगा कि फुला साहब का इंतकाल हो गया है, आ जाओ उसको बख्शवाने के लिए, उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए। ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे बुजुर्गों, जो मोहब्बत एक औलाद को अपने बाप से हो सकती है, क्या ये महल्ले पड़ोस के जो कुरान पढ़ने के लिए आपकी दहलीज पर, आपके घर पर आएंगे, उनको आपके बाप से मोहब्बत होगी? आप सब चीजों के मालिक तो आप बन गए और उस बाप को जन्नत में पहुंचाने का ठेका हमने पड़ोसियों को दे दिया है। बहुत अच्छा है कि कुरान पढ़ा जाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने अपने बाप के लिए, अपने दादा के लिए, अपनी माँ के लिए जो इस दुनिया से चले गए, कितने कुरान पढ़े हैं? हमने उनको किस अंदाज से उनके लिए इसाले सवाब किया है? हम पर यह हक बनता है, औलाद पर बनता है मेरे भाइयों कि अपने वो औलाद अपने बाप के लिए इसाले सवाब करे, अल्लाह के सामने रोकर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर औलाद अपने बाप के लिए दुआएं मगफिरत करे। अल्लाह इसकी दुआ को जल्दी सुनेगा। ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों, अपनी औलाद को पढ़ाओ, तालीम से जोड़ो, तालीम सिखाओ। आज हमारा पूरा मुआशरा, पूरा समाज न कुरान की तालीम से जुड़ा हुआ है, न दीनी और दुनियावी तालीम से जुड़ा हुआ है। जहालत आज हमारे मुसलमानों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हाँ, हमारी पहचान गंदगी, गलाजत, बदबू,
محلے میں گالیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تاش کنچے کھیلتے آپ کو ملیں گے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، بستے دو، کتاب دو، ٹریس دو، کورس دو، ان کو پڑھاؤ، اور یہ باپ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا تم اس ملک ہندوستان کا مستقبل ہو، اگر تم پڑھو گے، کامیابی حاصل کرو گے تو ایک بہترین تم اس ملک ہندوستان کے فرزند بنو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سے جوڑنا ہے، حدیث سے جوڑنا ہے، مکاتب سے جوڑنا ہے، مدارس سے جوڑنا ہے، حضرت مفتی صاحب کے حوالے اپنے بچوں کو کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے مفتی صاحب ہم نے اپنے بچے آپ کو گود دے دیے ہیں، ان کو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، اللہ اس کے رسول کا تعارف کراؤ۔ آج ایک نوجوان سے میں پوچھوں کہ بتا آپ کے پیارے حبیب کی ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ خدا کی قسم آج یہ معاشرہ، یہ سماج اور اپنے آپ کو یہ کہنے والا کہ ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں، اگر ان سے معلوم کروں کہ بتاؤ وہ پیارا پیغمبر مکے میں پیدا ہوا ہے، مدینے میں پیدا ہوا ہے، بغداد میں پیدا ہوا ہے، ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، تعلیم سے آراستہ کرو، ان کو قرآن سے جوڑو، اور اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے بہت اچھا، آپ نے جنت کما لی، اپنی اولاد کو اچھا بنا دیا، اور پھر وہی بچہ اگر عالم قرآن بن جائے، محقق بن جائے، محدث بن جائے، مفکر بن جائے، واقعی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، سماج کو آپ نے بہترین فرزند دیا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اس لائن میں چلنا نہیں چاہتا ہے، وہ اسکول کی لائن سے پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو مدرسے میں بھیج کر دین کی موٹی موٹی معلومات اس کے پاس میں ہو، ناظرہ قرآن کو پڑھ لے، باپ کے حق کو جان لے، نبی کی سیرت کو جان لے، اللہ کے تعارف کو جان لے، اللہ کے بارے میں وہ سمجھنے لگے کہ پروردگار عالم ہمارا کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ آج یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ موٹی معلومات اپنے بچوں کو دینے کے بعد اگر آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ یقیناً اس بچے کو پڑھائیے۔ یہ علماء کی آواز ہے، یہ علماء کی پکار ہے، یہ علماء کی صدا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، مدرسے کے لیے مدرس کی ضرورت ہے، مدرسے کو چلانے کے لیے ایک محتمم کی ضرورت ہے، ہاں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تھانے میں تھانے دار بھی مسلمان ہو، تحصیلدار بھی مسلمان ہو، ہمارے بچے ڈی ایم بنے، ایس ٹی ایم بنے، ہمارا بچہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا وکیل بنے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اے مسلمان قوم، تو اپنے مقدمات کے لیے شادیوں پر، نکاحوں میں نہ جانے کتنی رقم ضائع کر رہی ہے۔ آج میرا نوجوان، آج میرا بزرگ جب اپنے بچی کا نکاح کرنے کے لیے ارادہ رکھ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، 10-20 لاکھ روپے لگا دیتا ہے، اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ 2 بیگھے زمین اگر بک جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں ایسے ماں باپ دیکھنا چاہتا ہوں، تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 1 بیگھے زمین کو بیچا ہو، انہوں نے فیکٹریوں کو کسی کو کرائے پر دیا ہو، دکانوں کو فروخت کیا ہو۔ اے میرے بھائیوں، سماج میں ایسے افراد نہیں ملیں گے۔ دوسروں کو نیچی دکھانے کے لیے تو زمین بیچی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کے مستقبل کے لیے زمین نہیں فروخت کی جائے گی۔ چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں، حیدرآباد کی سرزمین پر لیے چلتا ہوں۔ وہاں ایک ہمارے جاننے والے رشتہ دار آباد
جو 70-80 ہزار روپے کمانے والے سرکاری ملازم تھے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کی فیس ادا کی۔ اس 70-80 ہزار کمانے والے نے اپنی پوری جوانی ایک کرائے کے مکان پر رہ کر گزار دی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اگر اپنے بچوں کو پڑھا لوں گا اور میں ان کو اچھی تعلیم دے لوں گا تو انشاءاللہ یہ میری خدمت کرنے والے بھی بنیں گے اور اپنے اس پیارے وطن کی خدمت کرنے والے بھی بنیں گے۔ اب ایک بچہ ان کا لندن رہتا ہے، 3 بچے یہاں خدمت کر رہے ہیں، پوری جوانی کرائے کے مکان میں رہ کر، اے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، پوری زندگی اس انداز سے گزار دی اور کاٹ دی، لیکن اپنے بچوں کو کامیاب بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ ہاں، وہ دین کی محبت کرنے والے بھی ہیں، ان کے سینے میں قرآن کی تعلیم کو بٹھا دیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو، اور اس کے بعد اگر آپ کا بچہ اسکولی لائن سے پڑھنا چاہتا ہے، پڑھاؤ۔ آپ اس کلچینی کی سرزمین کا سروے کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن ہمارے کتنے بچے پڑھے؟ کتنے بچے پولیس میں ہیں؟ کتنے بچے ہمارے سرکاری ملازم ہیں؟ وہ گنے چنے افراد ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس طرف چلا ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی کی میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، 450 کمانے والا ایک مزدور، جب اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دیتے ہو؟ سننے کی بات ہے، اس مزدور نے کیا کہا، مفتی صاحب میں 4-5 ہزار روپے اپنے بچوں کی فیس پر لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا اپنے بچوں کی کفالت کس انداز سے کر رہے ہو؟ کھانا دانا تمہارے گھر میں کس انداز سے چلتا ہے؟ اس غیر مسلم بھائی نے کیا کہا، سننے کی بات ہے، اس نے کہا کہ جیسا مل جاتا ہے، کبھی دال بنا لی، سادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب زبان حال سے اس نے یہ بات کہی کہ میں مزدوری کر رہا ہوں، لوگوں کی مزدوری اور بیلداری کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ، ایک مزدور کا بچہ ڈی ایم بن جائے، ایس ڈی ایم بن جائے، اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائے، لیکن اے چودھری صاحب، ذمہ داروں، گاؤں کے ٹھیکیداروں، گاؤں کے نمبرداروں، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ ہم کتنی ان کی تعلیم کی فکر کرنے والے، کتنے سوچنے والے، کتنے ان کا درد اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے تعلیم سے اپنی نظریں جھکا کر رکھی، ہم نے اپنی آنکھوں کو ان تعلیم سے میچ لیا، تو یاد رکھ لینا اے میرے بھائیوں، جس بستی پر اللہ کی رحمت بارش نہیں ہوتی ہے، اس بستی کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، جاگو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہماری طرف یہ ہے، ہمارے گاؤں میں MBS کرنے والے، BMS کرنے والے ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، بہت بڑی تعداد میں ہو۔ آج چھوٹے چھوٹے گاؤں، نگراوٹی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں بھی بہت سارے بچے تعلیم یافتہ ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا گاؤں اتنی بڑی آبادی کا گاؤں ہے، ہم کیوں اپنے بچوں کی تعلیم سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، حدیث سے جوڑنا ہے، مدارس سے جوڑنا ہے۔ ہمارا بچہ مدرسے کے ساتھ ساتھ وہ اگر اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، اسکول میں پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو ان چند باتوں پر جو میں نے کہی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔